All of you, welcome to today's video. Here we are having a discussion on the theory part of fund flow statement. You know that there are 4 steps in the preparation of a fund flow statement. First of all, you have to prepare a schedule of changes in working capital that we discussed in detail with a problem. Secondly, you have to prepare the ledger accounts of fixed assets and long-term liabilities. Third step is to calculate fund from operation. For that also we did a problem. Last step is the preparation of fund flow statement. Fund flow statement, you know, it is a statement that shows all sources of funds and all applications or uses of funds. For a fund flow statement, there are two sides. Left hand side of the fund flow statement shows the sources of funds and right hand side of the statement shows the uses or the applications of funds. അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്ത ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ കൊടുത്ത ടേബിളിൽ സ്ലൈഡ് കുറച്ച് വലുതായി പോയതുകൊണ്ട് ടേബിൾ കുറച്ച് വലുതായി പോയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിക്കണില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, first of all you have to go for the preliminary techniques, 2 preliminary techniques that we discussed. All the items of the balance sheet should be categorized into current assets, current liabilities and non-current assets and non-current liabilities. Current and non-current classification is a must. Second step is you have to identify the transactions, the business transactions which cause a flow of fund in the organization. For that I provided you certain guidelines, certain tips. That tips again I show you here. If a particular transaction involves one current item and one non-current item, definitely there will be a flow of fund. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് there will be 2 aspects, debit aspect and credit aspect. ഈ 2 ആസ്പെക്ട്സിൽ ഒരു ഐറ്റം കറണ്ട് ഐറ്റം ഒരു ഐറ്റം നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റം ആണ് എങ്കിൽ there will be a flow of fund. All those transactions which are having or which are generating a flow of fund will appear in the fund flow statement. But transactions generating a flow of fund maybe increase in working capital ആകാം, ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആകാം, ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ആകാം, ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ആകാം. രണ്ടും എന്താണ്? ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജനറേറ്റിംഗ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? വൺ ആസ്പെക്ട് ഈസ് ദ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്. വൺ ആസ്പെക്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഐറ്റം, another aspect is a non-current item that will generate a flow of fund. Such transactions will definitely appear in the ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് 2 സൈഡ്സ് ആണുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ് കാണിക്കുക. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വി റൈറ്റ് ദി യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ദ സ്പെസിമെൻ ഓഫ് എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് all these important items today. First item is fund from operation. Fund from operation, how to compute fund from operation, that we did a problem last day. എന്താ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to take the net profit of the current year and we have to add back all the non-operating, non-cash items if debited to profit and loss account, and we have to deduct all the non-fund, non-operating incomes credited to the profit and loss account. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ദി ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ ഫ്രഷ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് or you can prepare adjusted profit and loss account for computing fund from operation. For that you refer that video.
എനിവേ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സിൽ ആദ്യം എഴുതുന്ന ഐറ്റം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഓർഡറൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഴുതിയാലും ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. എനിവേ ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. If you get a negative figure while computing fund from operation, that is fund lost in operation, that we will write on the right hand side, users side. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കാം. ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. One item is current asset, cash is a current item, another item is a long term liability, equity share capital ആണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് കൂടും? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് an inflow of fund, there is a source of fund, or that transaction is a source of generate working capital, increase in working capital. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാരണം ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഓർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സെയിം അല്ലേ? ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഓർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഡിബെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ലോങ് ടേം ലോൺ ഓർ ബോണ്ട്സ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. വൈ? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. Journal entry is like that. One item is current item, another one is a long term liability. That transaction is causing an increase in your working capital, means there is an inflow of fund, so that is a source of fund. Okay, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാം. റേസിംഗ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ലോൺ, അഗെയിൻ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. വൺ ഐറ്റം ഈസ് കറന്റ്, another one is a long term fixed asset. That also generate an increase in working capital, inflow of fund or a source of fund, right? സെയിൽ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരില്ല. ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലാണ് എടുക്കുക. അത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് എ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ ജനറേറ്റ് ആൻ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. ആൻഡ് അതർ നോൺ ട്രേഡിംഗ് receipts like rent received, interest received, dividend received, refund of tax, all these things also generate an inflow of fund. അത് നമ്മളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വി ഡിഡ് സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദീസ് ഐറ്റംസ്. എനിവേ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഹിയർ ഓൾസോ, നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകംസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ലേറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കാം. റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. ജേണൽ എൻട്രി എന്താ? ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. Cash is going out of the business, means your cash is decreasing, your current asset is decreasing, so that your working capital is decreasing, means there is an outflow of fund. So that is appearing on the right hand side. Application of fund അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? റിഡംഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട്സ്, റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺസ്, റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് വിൽ cause a decrease in your working capital, decrease in your cash. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ആണ് എങ്കിൽ വരില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റെഫർ ദി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ജനറേറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റെഫർ, റൈറ്റ്? എനിവേ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്താണ്? ക്യാഷ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് ഓർ യൂസേഴ്സ് സൈഡ്. പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്, ഡിവിഡൻറ്റ്, അതും എന്താണ്? നോൺ ട്രേഡിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ്, പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്, പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഐദർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഷോൺ ആസ് an application of fund
ഇൻ ദ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട, ഇവിടെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. അതും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി both the sides will be equal, ടാലി ആകും. അല്ല ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിലാണ് എഴുതുന്നത്. അത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ടല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. ഇഫ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഹെവിയർ വി റൈറ്റ് ദ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിട്ട് വന്നത്, സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ സോഴ്സസ് സൈഡ് ഹെവിയർ ആണ് എങ്കിൽ ബാലൻസ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അവിടെ വന്നത്, റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. എനിവേ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബോത്ത് ദി സൈഡ്സ് വിൽ ബി equal. Fund flow statement will be asked for your university examination as a essay question. Sometimes fund from operation you have to compute for 4 mark question. അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എസ് എ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. വി ആർ ഡൂയിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. എനിവേ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Now we have to keep in mind certain points while preparing fund flow statement. What are these points that we are looking now? Treatment of some special items. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, കറൻ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, നോൺ കറൻ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ആസ് പെർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ICAI you have to treat it as a long term liability, means you cannot take it as a current item. ഇനി നിങ്ങൾ കറൻ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യുവർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ. പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസ് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഓർ യു ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി. മീൻസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വരും, ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരും. അവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യു ട്രീറ്റഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, എനിവേ, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് appearing in the previous year balance sheet is assumed to be paid during the current year. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്തിന്, അടുത്ത വർഷം അത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ്. ക്ലിയർ നോ? പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഓഫ് കറൻറ്റ് ഇയർ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ബാക്ക് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് എങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ റിയൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ബാക്ക്. ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് appearing in the adjustment is added back to the profit to find out fund from operation. At the same time it is also shown as an application of fund. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നതിന് 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസിനൊക്കെ 2 ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, 2 ഇടത്ത് വരും, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗിവൺ അണ്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ if it is given should be added back to the net profit to find out fund from operation and should also be shown as an application of fund. Likewise, provision for taxation is treated as a non-current liability, a long-term liability. It is added back to net profit to find out fund from operation and that is shown as an application if it is paid. Provision for taxation, എല്ലാ വർഷവും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്, എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നോൺ കറൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളുടെ റിയൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അതാണോ? അല്ല, അതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക്.
പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഈ വർഷം നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് ഈസ് an application of fund. Cash is going out of the business because of a long term liability, means that will decrease your working capital. Outflow of fund ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്? അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടാണ്. And according to Accounting Standards 3 issued by ICAI, provision for taxation and proposed dividend is to be treated as a long-term liabilities and should not be shown in the schedule of changes in working capital that we already discussed. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ടു സൈഡ്സ്, സോഴ്സസ് സൈഡ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ്. സോഴ്സസ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എഴുതണം. ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എഴുതണം. ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. And net increase or decrease in working capital is shown as a balancing figure in fund flow statement. അതും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ your fund flow statement should be the total of your fund flow statement should be equal. So that's all about the theory part of fund flow statement. Tomorrow we are discussing a problem, university question that we can do. Okay, so that's enough.